ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، دعائیں، برکتیں، اعمال کی، اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے، ہاں 40 سال ایسے گزرے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی، جگہ جگہ پھر پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے، نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحاں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت، دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں، یہ رزق جسمانی ہے۔ کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں، غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں گا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تو نے میری خاطر بھوک پیاس میری خاطر، یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ، ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں نے آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے، تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا، میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں، جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی، کہنے لگا میں نے بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی ٹریننگ کی ہے، مشق کی،
भूख के दौरान गुस्सा न करने की। तो रोजा, बहुत लंबा रोजा। एक बाबा जी थे, 2-3 वो दोस्त लोग थे। उन्होंने अपने पीछे एक बैग लटकाया हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर था। दिन को रोजा रखते थे, रात सारी इबादत करते थे, और कहते थे ये पत्थर सोने का बन जाएगा, ये पत्थर सोना हो जाएगा। किसी अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी नहीं थे। और फिर मुसलसल मुजाहिदा करके भूख की वजह से उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि थोड़ी सी उंगली लगती थी तो हजारों वोल्टेज का करंट लगता था, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके वो कर गुजरते थे जो गुमान में नहीं था। तो अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है। सूरत फातिहा, इय्याका नअबुदु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर सूरत फातिहा में आप अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह इनाम दे, अनअमत अलैहिम, इनाम दे, मुझे इनाम दे, गैरिल मगज़ूब, गजब न दे। कोई नाराजगी, कोई बर्बादी, कोई नाकामी, परेशानी, कोई हादसा, ये गजब है। कोई पशेमानी, कोई ऐसी चीज जिसमें पछतावा हो, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये गजब है, सारा गजब है। गैरिल मगज़ूब, अल्लाह गजब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा। गैरिल मगज़ूब, गजब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा। गैरिल मगज़ूब, किसी अचानक हादसे से बचा, अचानक परेशानी से बचा। एक साहब मेरे पास बैठे थे, उनका बेटा इस वक्त एक सियासी बड़ा है। मुझसे कहने लगे कि मेरी बीवी, मैंने कहा कैसे फौत हुई? कहा रात का वक्त था, गाड़ी पे आ रहे थे, लाइटें थी गाड़ी की, सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन सैलाब ने सड़क को काटा हुआ था, और बहुत बड़ा रेला सैलाब का उसने सड़क को काटा और दूसरी तरफ गुजर रहा था। हमें पता नहीं था कि सड़क कटी हुई है, गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। बस अचानक गाड़ी उस रेले के सड़क के नीचे चली गई और गाड़ी को वो बहा के ले गया। तो मैंने कहा कैसे मिली? कहा बड़े बड़े पाइप लिए, कश्तियों पे बैठ के पाइप मारे नीचे कि कोई पाइप जाके गाड़ी के लोहे से टकराए। तो कई दिनों के बाद गाड़ी और लाशें मिली, कई दिनों के बाद। गैरिल मगज़ूब है, कोई ऐसा गजब ना आते जो जिंदगी को परेशान कर दे। मैं तुर्की के जलजले में कुछ थोड़ी सी वहां की खिदमत के लिए गया, इमदाद लेके। तो एक बिल्डिंग गिरी हुई थी। मैं कुछ महीने पहले उस शहर में गया था, गाजियांतेप में शहर, बड़ा जगमगाता शहर, यानी इतनी सफाई शहर में कि मैंने आंखों से देखा कि शहर की गलियों में ये कालीन को खींचने के लिए वैक्यूम नहीं होते, गलियों में वैक्यूम फिर रहे थे। बड़े बड़े वैक्यूम थे, बड़े बड़े हैवी, कि गलियों की दर्जों में भी कोई सिगरेट, कोई तिनका ना हो। दर्जों में, गलियों में वैक्यूम फिर रहे थे, इतनी सफाई। फिर उस शहर को ढेर देखा, तो एक इमारत के करीब गया मैं, तो उसमें से बदबू आ रही थी और कुत्ता जो है ना करीब जाके उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अभी इमारतें उठी नहीं थी, करेनें लगी हुई थी,
کام تیزی سے ہو رہا تھا، لیکن وہ عمارت ویسی ہی گری پڑی تھی، کئی منزلہ عمارت تھی اور ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ پڑی تھی. اور میں نے ایک قبرستان دیکھا، میلوں میں قبرستان. میں قبرستان میں فاتحہ کے لیے گیا تو وہاں فوج کھڑی تھی، ہر بندے کو نہیں آنے دے رہے تھے. میں گیا تو کہنے لگے ان کو آنے دیں اور کہا دعا کریں، اور میری طرف اشارہ کر کے ترکی زبان میں میرے ساتھ صاحب تھے، وہ سمجھتے تھے. کہنے لگا ایسے لوگ سارے نہیں ہو سکتے، اگر ایسے ہوتے تو یہ نہ ہوتا. پھر میں ایک جگہ گیا تو وہاں گاڑیوں کا قبرستان تھا، جو گاڑیاں نیچے سے نکلی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا، پچکی ہوئی گاڑیاں لائن لگی ہوئی تھی. جب راتوں کو سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی کریمی متوجہ ہوتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر وہ زمین کو کہتا ہے حرکت اپنی بند کر، ابھی انہوں نے زمین پہ سکھ سکون سے رہنا ہے. پھر اس کا امر بھائی اس کو اٹھا دو، بندے کو ٹیک چھوڑ دیں، آپ کا نفع ہوگا، نقصان ہو رہا ہے آپ کا. پھر اس کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس کا فیض اور کرم متوجہ ہوتا ہے. انعمت، اے مولا انعام دے مجھے. بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ سلیمان علیہ السلام تیرے بندے تھے، نیک پاکیزہ، تو نے انہیں انعام عطا فرمائے، مجھے عطا فرما. بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے انبیاء پہ جو انعام دے، اولئک انعم اللہ من النبیین، ہاں انعم اللہ علیہم. میں نے آیت کا ایک لفظ چھوڑ دیا تھا تو میری اصلاح ہو گئی، اچھا ہوا. اے اللہ وہ انعام دے جو انبیاء کو دی. آپ صرف انعامتا پڑھ کے سارے انبیاء کو جو رب نے عطا کیا، سوچ سکتے ہیں نبی کو کتنا ملا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح. ہم فلسطین کے پہاڑوں پہ سلیمان علیہ السلام کا مقام ڈھونڈا، فلسطین کے پہاڑوں پہ جو ڈھونڈا. ہمارا گائیڈ تھا، وہ کہنے لگا ساری زندگی میری بھی گزر گئی ہے، آپ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں آج تک ہم بھی نہیں گئے. جو فلسطین کے پہاڑوں میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈھونڈا، آخر ڈھونڈ لیا. میں اس جگہ بیٹھا تھا تو میرے اندر ایک ہیبت سوار تھی. یہ وہ جگہ ہے جو سلیمان علیہ السلام، جن کے تابع ہوائیں، پانی، جنات، انسان، سمندر کی مخلوق، ہوائی فضائی، ساری دنیا کی کائنات کی مخلوق جن کے تابع ہے، ہیبت سوار تھی، ایک کیفیت سوار تھی سلیمان علیہ السلام. اے مولا جن پہ تو نے انبیاء پہ انعام بھیجا، صدیقین پہ، پوری دنیا میں جتنے اولیاء کے سردار ہیں، ولایت کے سردار ہیں، چیف ہیں، باس ہیں، آقا ہیں ولایت کے، اے اللہ تو نے ان پہ انعام بھیجا، عطائیں کی، ان کو تو نے اپنے جلوے دکھائے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو 400 بار سے زیادہ صرف اللہ کا دیدار ہوا. کملی والے کا دیدار کتنا ہوا ہو. مجھے پتا چل جاتا تھا کہ میرے شیخ کو آج دیدار نہیں ہوگا. ان کی رات، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس پہ دیدار نہیں ہوتا تھا.
اظہار نہیں کیا، آخری ایام میں مجھے بتایا، اللہ تو نے جو اپنے نیک لوگوں پہ انعام کیا وہ انعام دے مجھے، انعامت علیہ۔ سورۃ فاتحہ تو پوری کی پوری ایک داستان، سچی کہانی اور سچا واقعہ اور سچا نظام ہے، وہ انعام دے، اور ایسا انعام دے کہ میری نسلوں سے فاقے ختم کر دے، فقر ختم کر دے، غربت ختم کر دے، تنگدستی ختم کر دے میری نسلوں میں، اور میری نسلوں میں غنا عطا فرما، غنا عطا فرما۔ آل رسول کا قافلہ جا رہا تھا، حضرت امام حسن تھے، حسین تھے، حضرت جعفر تھے، قافلے میں یہ حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ۔ تو راستے میں ایک دیکھا تو بھوک پیاس کا احساس ہوا، ایک بڑھیا تھی، تو اس سے پوچھا کوئی پانی؟ اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کے تھن تو خشک ہیں، دو کے پی لیں۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، بکری دو ہی، سب نے پیا۔ کہا کھانا؟ کہا آپ آل رسول ہیں تو یہ کھانا پھر اسی کو ذبح کر لیں۔ انہوں کو ذبح کر لیا، اس کو پکایا، کھایا۔ شوہر جو آیا اس نے کہا بکری، اس نے کہا ایسے ایسے آئے تھے۔ شوہر ناراض ہوا، وہ ایک ہی تو بکری تھی، وہ بھی گئی۔ غریب تو پہلے ہی تھے، غربت کا ایام اور بڑھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مائی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ پہلے دور میں مینگنیاں جمع کر کے اس کو بیچا جاتا تھا، بکری کی، بھیڑ کی مینگنیاں۔ تو مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے، دیکھا ہے تو وہی، کہ اماں جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہاں ہم وہی ہے جس پہ بکری اور، تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا غربت آ گئی۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دو، سونے کے سکے۔ آج بھی پاؤنڈ، ڈالر سب سے زیادہ طاقتور دینار ہے کویت کا دینار دے دو۔ حیران ہو گئے، اور نے کہا ان کو ہمارے دوسرے حضرت جعفر کی خدمت میں بھیجو۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا، بکری۔ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا اس کو میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000۔ انہوں نے اگلی ہستی کے پاس بھیجا، امام حسن کے پاس، تو انہوں نے فرمایا اس کو میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ اللہ تو نے آل رسول کو دیا تھا تو انہوں نے دیا تو بولو، دیا تھا تو دیا تھا۔ اگر گھر میں ہی غربت فقر ہوتی تو کہتے اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ہم دعا کریں گے۔ دعا بھی بڑی طاقت ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ عطا ہے، دعا بھی ہے اور عطا بھی ہے، دعا بھی ہے، عطا بھی ہے۔ انعمت امام حسن، بعضوں کا تو ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا سیدنا امام حسن کا کہ آج جو سوٹ پہنا کل نہیں پہنا۔ آپ ایک قیمتی گھوڑے پہ جا رہے تھے، ایک بدو نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہنے لگے آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، غربت اور فاقے تھے، آپ یہ بڑا کمال جواب دیا۔ فرمایا یہ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ گھوڑا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ گاڑی اس لیے ہے لوگ دیکھیں، مجھ سے سوال کریں، اگر میرے پاس بھی پیوند لگے، پھٹے کپڑے ہوئے تو لوگ کہیں گے خود ہی منگتا ہے، ہمیں کیا دے گا۔ ان کا یہ انداز بھی
इंसानियत और गुर्बत और गरीबों की मदद के लिए था, फख्र के लिए नहीं था। इसलिए अगर किसी को ये अल्लाह अता फरमाए तो उस पर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि ये फख्र करता है। क्या पता उसकी नीयत क्या है, उसका जज्बा क्या है। जैसे कि उस बद्दू ने लगाम पकड़ी और उसने समझा कि ये फख्र के लिए है, वो उसकी बदगुमानी थी। ये वो हस्तियां हैं जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीते हैं। अनअमता अलैहिम, ये उनको इनाम मिला। अल्लाह तू हमें मुझे भी ऐसा इनाम दे दे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहां सोना चांदी ढेर, इज्जत दौलत रिज़्क, बड़ी बड़ी हस्ती और इबादत और तस्बीहात और अल्लाह का ताल्लुक इतना ज्यादा कि गुमान और ख्याल और तसव्वुर से ज्यादा। यह है अनअमता अलैहि, अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों में मुझे भी बना दे, मुझे भी ऐसे लोगों में बना दे जिसको तूने इनाम किया है, जिस पर तेरी रहमत हुई। रातों को तड़प तड़प के मांगना, रातों को तड़प तड़प के मांगना, रातों को तड़प तड़प के मांगना। उस वक्त मेरे रब की करीमी कहां होती है? पर मैं रात के आखिरी पहर अल्लाह आसमाने दुनिया पर, इस पहले आसमान पे अल्लाह आके एक आवाज देता है, कौन है मांगने वाला जिसको अता की? कौन है ऐसा जो गुर्बत को खत्म करे, सेहत मांगे, इज्जत मांगे, सेहत मांगे, बरकत मांगे, राहत मांगे, आफियत मांगे? कौन है? कौन है जो अल्लाह के खजानों से अल्लाह मांगे? अल्लाह पाक इस पहले आसमान, आसमान दुनिया पे अल्लाह आ जाता है और एक तरफ बंदा है विजदान के साथ, कैफियत के साथ सूरत फातिहा पढ़ रहा है, दिन का रोजा है और रात का उसके सामने राजो नियास है। जब सारा आलम सोता है, हम रातों को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो अल्लाह के खजानों में फिर इस बंदे को क्या मिलेगा? उसकी अता फिर कैसे मुतवज्जे न होगी? फिर क्यों ना बाबा जी वसीयतों में लिखेंगे कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए खजाने छोड़े हैं, मैंने तुम्हारे लिए खजाने छोड़े। तो ख्याल करना, अय्याम 20 का खजाना तुम्हें दे के जा रहा हूं, अय्याम 20 के रोजे न छोड़, ये रोजे न छोड़। और इसका सवाब, इसका अजर सोचें कितना ज्यादा, इसका सवाब, इसका अजर कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। और इसकी बरकत और इसके समारात हैरत अंगेज तौर, हैरत अंगेज तौर। आज थोड़ा सा अपने जात के लिए थोड़ा सा जागना और थोड़ा सा फाका। वैसे भी अमूमी तौर पे तो रात को जागने की तरतीब तो मेरे ख्याल में रिवाजों में है, रिवाजों में है। वैसे एक बात बता दूं, जहां रातों को जागने की तरतीब रिवाजों में होती है, वो कौमें राज नहीं करती, राज नहीं करती। एक मुल्क में जाना हुआ तो हमने कहा सफर चलो काट लेते हैं, खाना जो है वो शाम का इशा के बाद वहां जाके किसी होटल में खा लेंगे। जब वहां पहुंचे तो पूरा शहर वीरान। नहीं, ये क्या, उन्हें हर चीज बंद हो गई, हर चीज बंद हो। मैं बगदाद के अंदर गलियों में
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और एक और दरवेश थे, उनका मजार तलाश कर रहा था, तो एक कसाईयों की बाजार में गया। दिन डूबने से पहले सब बाजार बंद थी, सिर्फ एक नाई की दुकान खुली थी। वो बाहर बैठा हुआ था, जो बार होता है, बाकी सब दुकानें बंद हो चुकी थी और बाकी दुकानें बंद हो रही थी, बस शहर खामोश हो रहा था। उससे इनाम मांगे और ये अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, अल्लाह तू जिसको देने पे आता है फिर उसको वो इनाम देता है। तूने अंबिया को दिया, सिद्दीकीन को दिया, शुहदा को दिया, सालिहीन को दिया। कुरान कहता है मेरे इनाम याफ्ता तबकात, इनाम याफ्ता लोग ये चारों हैं। उलाइका अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ये चार हैं जिनके लिए तूने इनाम के खजाने रखे, बरकत दौलत इज्जत के खजाने रखे। ये चार हैं, फैसला कर ले बड़े काम बन जाते हैं, नस्लें दुआएं देगी। जैसे मैं जाके अपने बड़ों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, उनको हदिया करता हूं, एक और काम बहुत होगा। एक तजर्बा है, जो यहां बहुत ज्यादा जिक्र तस्बीहां करके जाता है, बाज़ औक़ात अल्लाह उसके लिए दुनिया बहुत ज्यादा नहीं खोलता, लेकिन उसको उसके विसाल के बाद लोग बहुत वही देते हैं जो वो करके जाता है। अभी आप जहां यहां हमारे लाहौर में हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब का मज़ार है, वहां जाएं, लोग कितना कुरान पढ़ रहे होंगे, नफल पढ़ रहे होंगे, तस्बीहां कर रहे होंगे। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, कहां कहां जाएंगे, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। यही करके गए थे, यही हो रहा। मैं एक जगह गया तो एक मज़ार पे एक बंदा बैठा गा रहा था और कुछ लोग नाच रहे थे। मैंने कहा लगता है बाबा जी यही छोड़ के गए थे। पता चला कि वाकई बात सही है, बाबा जी यही छोड़ के गए थे। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप अल्लाह का नाम छोड़ के जाएंगे। अल्लाह का नाम, वो फजाएं गवाह, वो तारे गवाह, वो आसमान गवाह, वो धरती गवाह, हत्ता कि यहां तक जो हवा का झोंका लग के जाता है ना, वो झोंका भी गवाह होता है कि या अल्लाह ये वो बंदा था जो तेरी हमद बयान कर रहा है। क्यों? एक अल्लाह वाले थे, वो सूरत फातिहा जब पढ़ते थे, जब तक कि एक आयत का जवाब नहीं सुन लेते थे, अगली आयत नहीं पढ़ते थे। एक दफा बहुत देर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, देर हो गई तो पूछा हजरत देर क्यों हुई? फरमाया जवाब मिलने में देर हुई थी, जवाब मिलता गया तो मैं पढ़ता गया, जवाब नहीं मिला तो मैंने नहीं पढ़ा। हमें सुनाई दे ना दे, पर पक्की और सच्ची और खरी और बिल्कुल खालिस बात है, जो सूरत फातिहा का पढ़ता है हर आयत का अर्शों से जवाब आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी अर्शों से जवाब आए, अर्शों से जवाब, अगर आप ये चाहते हैं हर आयत का अर्शों से जवाब आए, तो फिर सूरत फातिहा, अय्याम 20, सारी रात जागना और चलते हुए और तवज्जो से, ध्यान से और नफल की शक्ल में बैठ के, कभी सजदे में, कभी दाएं बाएं, कभी किस रुख में, अगर आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा, तो उस सूरत फातिहा की बरकत और सूरत फातिहा की कैफियत हैरत अंगेज यूं मिलेंगी कि अर्शों से फैसले हो जाएंगे, अर्शों से फैसले हो जाएंगे। मेरे पास एक दरवेश आता है, कहता है कि हमारे यहां कुत्ते काटने के लिए यह है कि हम किसी कुत्ते के काटे पे, जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो, हमारा छोटा सा बच्चा भी उस पर थूक दे, वो ठीक हो जाता, सिर्फ थूक दे ठीक हो जाता।
मुझसे कहने लगा वो दरवेश सादात हैं, मुझसे कहने लगा हजरत आप मुर्शिद हैं, मैं पेट्रोल बेचता हूं तो वो 2 नंबर होता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा बेचो। कर ठीक है। कहने लगा पैसे दिए हुए हैं। मैंने कहा डूब जाएंगे, अल्लाह से मांगना मिल जाएंगे, बेचना छोड़ दो। कहना दिल नहीं चाहता। वहां 2 नंबर पेट्रोल मिलते हैं, हर जगह की बात नहीं कर रहा, ना हर जगह होता है, खालिस बेचने वाले मौजूद हैं। फिर कुछ अर्से के बाद मिले, कहने लगा मैं लकड़ियों का काम करता हूं, वो लकड़ियां कुछ गीली होती हैं तो फिर मैं कैसे काम करूं? मैं क्या बता दिया कर, अल्लाह अल्लाह का नाम लिया, अब लकड़ियां खत्म ना कर। कुछ अर्से के बाद तो ये भी खत्म कर देगा। मैं क्या बता दे भाई, देख ये इतनी गीली हैं, इतने की बेचूंगा, क्योंकि वो 1947 से पहले वाला सैयद था। मैं पिछले 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकातों में खानदान आए बैठा था, तो मैंने कहा जात क्या है आपकी? कह रहे कुरैशी, कुछ साथ हाशमी भी कहते हैं। तो मैंने उनके साथ 2 लफ्ज कहे, मैंने कहा ये कुरैशी है, ये कुरैशी? उन्होंने कहा ये कुरैशी। अम्मा कहने लगी बूढ़ी, बेटे को पता नहीं था? अच्छा अच्छा हाँ। मैंने कहा ठीक है। वो 2 लफ्ज होते हैं जो सिर्फ मिरासियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मैं नहीं कहता, क्योंकि इनके बड़ों ने निस्बतों की बरकतों से आमाल ऐसे किए थे, वो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। और अब नस्ल का हाल यह है कि नस्ल कुत्ते के कांटे पे बच्चा भी थूक ले। और ये बता दूं, उस बच्चे ने कोई चिल्ला नहीं काटा हिजबुल बार का, उसने रात को अय्यामे 20 के नहीं किए, उनकी नस्लों ने किए थे। किसने किए थे बताएं? नस्लों ने किए थे। उन नस्लों की बरकत यहां तक मुंतकिल हो रही बरकत मुंतकिल हो रही कि अब उनका बच्चा सिर्फ थूक देता है, कुत्ते का काटा और पागल और बावला हो गया, वो ठीक हो जाता, वो ठीक हो जाता। मुझे दुनिया में बहुत कम लोग मिले, 1-2 लोग मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले, जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में से मिले। अब भी उनको सांप काटे सांप मर जाता। वो गार में जो सिद्दीक अकबर को सांप ने काटा था रज़ी अल्लाह अन्हु ने, बस वो जो कुर्बानी हुई थी, उस कुर्बानी का सिला और समरा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा। और वो नस्ल दर नस्ल ऐसा चला आ रहा कि आज भी उनके जो वाकई खानदान है, एक है अपने नाम के साथ तबर्रकन सिद्दीकी लिखना, एक है कि वाकई वो उस खानदान के, उस कबीले के, उनको आज भी नहीं काटता। ये अनाम अलैहि है, अल्लाह ऐसा इनाम अता फरमा, अल्लाह ऐसा इनाम अता फरमा, अल्लाह इनाम की ये बारिश अता। आप ये बारिश अल्लाह से मांगेंगे, फिर चाहते हैं नहीं चाहते? अच्छा अब अगली सुन लें। हमारी उम्रें हैं थोड़ी, कितनी ले ली कितनी बाकी बची कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। बंदे बैठे होते हैं, उसके अगली रात वही बैठे नहीं होते, वो जमीन के नीचे होते हैं। कितनी बाकी है? पर एक बात बता दो, अय्यामे 20 उसके रोजे और सारी रात सूरत फातिहा, ये फैसले नस्लों के लिए करा देता है, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए। एक दरवेश फरमाते हैं, मैं फाके में था, सारा मुल्क फाके में था, जानवरों को काटते थे तो खून का कतरा नहीं गिरता था,
बारिशें, पानी, हर चीज खत्म, कहत पड़ा हुआ था। मैंने एक लौंडी को देखा, गली में गुनगुनाती हुई जा रही है, गुनगुनाती हुई जा रही है, बड़ी ऐश से, ठाठ से, अरबी के कुछ अशार पढ़ रही है बसरा में। तो मैंने पूछा, लौंडी, लोग मर रहे हैं फाकों पे, रेड़ियां रगड़ रगड़ के, तू गुनगुनाती जा रही है। कहने लगी, मेरे आका के पास गल्ले के कमरे भरे हुए हैं, मुझे क्या परवाह है कहत की, फाकों की। कहा उसकी बात मुझे ठा करके लगे। वलिल्लाहि खजाइन समावात वल अर्ज़, मेरे आका, मेरे अल्लाह के पास गल्ले के कोठे भरे हुए हैं, कमरे के कमरे भरे हुए हैं। तो मेरे अल्लाह का कमरा कितना बड़ा होगा, उसकी वुसअत। कहा कि एक लौंडी को अपने रब पे इतना यकीन, और मुझे अपने रब पे इतना यकीन भी नहीं है, इतना यकीन भी नहीं। अपनी जिंदगी में कितनी मशक्कतें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी रियाजतें करते हैं, कितना जान मारते हैं। देख लें, कितनी मेहनतें, कितनी मशक्कतें, कितनी जान मारते हैं। कुछ थोड़ी सी जान, कुछ थोड़ी सी मशक्कत, महीने की 3 रातें और 3 दिन बस मामूल बना ले। उसकी पहले से तरतीब बनाए, पहले से अपने आप को फुर्सत दें, फारिग करें, अपने आप को यकसुई दें, पहले से फुर्सत, फारिग, यकसुई। और फिर इन 3 रातों में उससे मनवाएं, कभी झोलियां उठाकर, कभी बैठ के, और कभी रो के, और कभी सिसक के, कभी बिलक के, कभी तड़प के, उससे मनवाए कि अल्लाह, मैंने तुझसे 2 चीजें लेनी है, एक चीज नहीं लेनी। मुझे रिस्क रूहानी भी दे, रिस्क जिस्मानी भी दे। अगर तूने मुझे अकेली दुनिया ही दे दी, अपने और अपने हबीब के नाम और इश्क और मोहब्बत से महरूम कर दिया, तो या अल्लाह, ये दुनिया तो तेरे दुश्मनों के पास बहुत है, जो तुझे नहीं मानते। ये माल तो तेरे हबीब के दुश्मनों के पास बहुत है। या अल्लाह, ये दुनिया तो उन लोगों के पास बहुत है जिनका मकसद दुनिया है, आखिरत उनके मकसद में है ही नहीं। जो कहते हैं 4 दिन की दुनिया है, बस जियो, ऐश करो, मर जाओगे, खत्म हो जाओ। मुझे एक बंदे ने एक वीडियो दिखाई, मुझे बड़ा, उस दिन से पता नहीं कैसे कभी कभी ये वीडियो याद आती है। एक डॉक्टर की दुकान होती है कोई, वहां बाबा जी को बीवी भी लाती है, बीवी बहुत बूढ़ी है, बाबा जी बहुत बूढ़े हैं, बेटी भी साथ है। तो उसे बताया जाता है कि जिंदगी बस अब बुढ़ापा है, परेशानी है, बस अब तो मौत ही है। उसे कायल किया जाता है, फिर उसको थोड़ी से पानी में जहर दिया जाता है, और वो जहर को उसको कहा जाता है, बस जहर पी ले, जिंदगी बस जी लिया, भाई यही कुछ है, अब बुढ़ापे के धक्के हैं, क्या है। तो वो जहर पीता है, उसको पिलाया जाता है, और जो सामने बैठा है उसकी आंखों में डुबडुबा रही है जो जहर दे रहा है, और बीवी भी साथ बैठी है, और बेटी भी साथ बैठी है। तो उसने जहर पिया, ऐसे किया ना, तो उसने उनका सीना और हाथ ऐसे दबाए और रोए, और उसके बाद बस उसकी गर्दन ढिलक गई, ऐसे किया, उसकी सांस, उसकी गर्दन ढिलक गई, और ये जिंदगी का इख्तिताम था। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले। जब बंदों और अल्लाह के साथ मामला होगा, फिर जीने का मजा आ जाएगा। हकीकत कह रहा हूं, जब अनामता कहेगा ना, अल्लाह कहेगा मैं दुनिया में तुझे जन्नत की लज्जतें देता हूं, आजा। दुनिया में जन्नत
کی لذتیں ملتی ہیں، دنیا میں جنت کی لذتیں ملتی، دنیا میں جنت کی لذتیں ملتی ہیں۔ اللہ چاہے دنیا میں بھی جنت کی لذتیں دے، آخرت میں بھی جنت کی لذتیں عطا فرمائے۔ انعمت علیہم، اے مولا میں تجھ سے انعام مانگتا ہوں، غیر المغضوب، غضب نہیں مانگتا۔ تو آپ انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو پھر کوئی زندگی میں اپنے لیے 3 راتیں نکالیں، 3 دن نکالیں مہینے کے۔ میں نے تو دیکھا ہے 11 مہینے نہیں گزرتے، 11 مہینے نہیں گزرتے، ایک انوکھا انقلاب آتا ہے، انوکھا انقلاب، ایک انوکھا نظام، ایک انوکھی دنیا، ایک انوکھا حیرت انگیز جہان۔ 11 مہینے نہیں گزرتے، جو مسلسل یکسوئی توجہ دھیان سے ہر مہینے ایام 20 کی محنت توجہ کرے، ہر مہینے ایام 20 کے 3 دن کے روزے اور 3 راتوں کی سورت فاتحہ۔ میں نے تو دیکھا 11 مہینے نہیں گزرتے، 11 مہینے نہیں گزرتے۔ اور جو بندہ اس کو زندگی کا معمول بنا لے، عرب کے معمولات میں ہے، عرب میں اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ علاقوں کے علاقے، محلے کے محلے، گلیوں کے گلیاں، ان میں ایام 20 کا پورا راج ہے اور رواج ہے۔ عرب ان میں صفات انبیاء ہیں، عرب میں صفات صحابہ اہل البیت کی صفات ہیں عرب میں۔ عرب میں نے عرب میں دیکھا حضرت حسین کے مزار پہ، حضرت موسیٰ کاظم، جتنی ہستیاں ان کے مزارات پہ جو عرب آتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا، آئے گا، آنسو بہائے گا، قرآن پاک لے کے کونے میں بیٹھ جائے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا۔ عرب کی صفات، اور ان کی محبت میں آنسو بہائے گا، خاموش، قرآن پاک پڑھے گا۔ اور ہر قرآن پہ عرب کے، میں سیدہ زینب کے مزار پہ، سیدہ سکینہ کے مزار پہ، شام اور عراق، بغداد اور کہاں بہت زیادہ، ہر جگہ جو قرآن ہے وہ رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس میں لکھا ہوا ہے رسم عثمانی، میں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن پاک کی جو تدوین کی تھی، اس ترتیب پہ سارا عرب اس پہ لکھا ہوا ہے رسم عثمانی۔ ان کے مزاجوں کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، عرب میں آج بھی ایام 20 کے روزوں کی ترتیب ہے، آج بھی۔ ہمارے ہاں ترتیب نہیں۔ کئی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، انفرادی تو کئی دفعہ میں نے اس کے واقعات، اس پہ میری پورے کی پوری محفل ہیں، پورے کے پورے درس ہیں۔ اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ، اس کو تسبیح خانے میں پورا نظام چلایا جائے، اور تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ اس کو ترتیب دیا جائے، پوری دنیا سے لوگ آئیں اور آ کے تسبیح خانے میں رہیں اور سحری کھائیں، اور ساری رات پھر سورت فاتحہ اور فجر اور دن کا کچھ آرام کر لیں، اور پھر دن کا روزہ ہو، اور شام کی پھر افطاری ہو، اور پھر اسی طرح یہ 3 دن ہو، ایسے ہوں۔ شاید آج رات سے روزہ بن رہا، اور دیکھیں عجیب سی بات ہے، اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا، اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا، اور کیا کمال ہے۔
कितना खुश किस्मत होंगे जो सहरी करने वाले को खाना खिलाएंगे, उनके बर्तन समेटेंगे। अल्लाह अकबर। कैसे खुश किस्मत होंगे जो उनकी इफ्तारी में मिल के दस्तरखान बिछा रहे, चटाइयां बिछा रहे और भाग दौड़ कर रहे। कैसे नसीबों वाले होंगे, कैसे मुकद्दरों वाले होंगे, कैसे बख्त वाले होंगे। फैसला है वो तो बंदा जब फैसला कर लेता है फिर गैब से अल्लाह पाक उसके लिए बरकत आफियत के फैसले करता है। तो क्या फैसला किया कि सूरत फातिहा में जो वादे हैं इनाम के, ये मैं अभी एक वादा छोड़ गया हूं। वो वादा है इहदिनस सिरातल। और सारी जिंदगी बंदा मांगता रहा, अल्लाह सच्ची राहें दिखाता रहा, अल्लाह कई राहों से हटा ना दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैत। अल्लाह पल का पता नहीं है, पल का पता नहीं कि तू मुझे सच्ची राहों से हटा दे और मैं गुमराही की राहों पे चला जाऊं और सारी उम्र गुमराही की राहों का सफीर बनूं, और मौत मेरी जब आए तो दुनिया मुझे किसी और लफ्जों में याद करे। दुनिया कहे ये वो शोबे का बंदा था, उस शोबे का आदमी था, ये वो था जो लोगों को अल्लाह से दूर करता था, उसके हबीब से दूर करता था, कमली वाले से, आले रसूल से, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से दूर करता था। ये वो बंदा, ये उसकी कब्र, ये उसका नाम है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सच्ची राहें दिखा दे। और सच्ची राहें किसको मिलती हैं? लिख ले मेरी बात को, जो अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर देता है और फिर ये ना देखे ये फकीर कौन है। कहा हवाले ऐसे कर जैसे ऊंट अपने आप को हवाले करता है, फिर एक बच्चे के हाथ में लगाम होती है और पीछे सैकड़ों ऊंटों की कतार होती है, और बच्चा भी ऐसा बिकता हुआ हबशी गुलाम होता है, ना जिसका हस्ब होता है, ना नस्ब होता है, ना कौम होती है, ना शक्ल होती है। उसके हाथ में खामोशी से ऊंट पीछे चल रहे हैं। कहा इसी तरह अपने आप को हवाले कर, तफवीज कर, अपने आप को हवाले कर, अपने आप को ऐसे ही हवाले कर। जो हवाले करके चलता है अपने आप को किसी फकीर के, पर उसको अल्लाह पाक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहतें, रहमतें, बरकतें, आफियतें अता फरमाता है, और उसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहें मिलती रहती हैं। और जो हवाले करके नहीं चलता, हवाले करके नहीं चलता। मुझे एक बंदा कहने लगा हवाले करने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने कुरान भेजा है, कुरान उठाओ तर्जमे के साथ पढ़ लो। मैंने कहा एक फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ की किताब उठा तर्जमे के साथ घर में पढ़, उसके लिए तो उस्ताद तलाश करता है। और वो कुरान जो कहता है युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी कसीरा, कि मुझे पढ़ के बहुत से लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मुझे पढ़ के बहुत से लोग पार निकल जाएंगे। कुरान कहता है, तू कहते हैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, तर्जमा उठाऊंगा किसी किताब का, पढ़ के पेन। मेरे एक साहब गए किसी मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि सुन्नत नबी और जदीद साइंस लिखी है। पाकिस्तान में एक बंदे ने, उसको जानते हैं, मेरा नाम पूछा, मुझे उन्होंने आके बताया। तो मैं कहा मैं जानता हूं, वो मेरा दोस्त है। तो कहा उसकी जिंदगी में कोई थोड़ी सी कोई दीनदारी है, थोड़ी सी। उन्होंने कहा हाँ है। क्यों? कहा अक्सर दीन पे किताबें वही लिखते हैं जिनके पास होता नहीं है। किताब लिख दी। उसने कहा कि उसने किताब
بیٹھ کے لکھی، اس نے سو کے پڑھی، نہ زندگی اس میں عمل کی نہ زندگی اس میں۔ لاہور میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے شراب پہ کتاب لکھی ہے کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، وہ روز شراب کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ میں ذاتی جانتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، لمبی فلائٹ تھی، تو ایک انگریز کتاب پڑھ رہا تھا، دی ہسٹری آف